پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج، حکمران اتحاد کی جانب سے عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر، اور جانیے گا کہ حجر اسود کو چھونے اور چومنے پر عائد پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ عبید ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ نے اپنی جماعت کے خلاف ممنوعہ فورن فنڈنگ کے فیصلہ دینے پر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اسلام آباد میں مظاہرہ کیا۔ تحریک انصاف کے اراکین نے اس دوران الیکشن کمیشن کے خلاف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مزید تفصیل حسن عباس سے۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے 12 اگست کو تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فورن فنڈنگ حاصل کرنے کا فیصلہ سنایا تھا اور پارٹی کو وضاحت کے لیے شو کاز نوٹس بھی جاری کیا۔ اس فیصلے میں الیکشن کمیشن نے قانون کے تحت کارروائی کے لیے یہ کیس وفاقی حکومت کو بھی بھیجنے کی ہدایت کی تھی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کو اپنی جانب سے بھیجا جانے والا ریفرنس واپس لے لیا ہے، جس میں پہلے یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر جان بوجھ کر بد انتظامی کر رہے ہیں۔ ادھر حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں نے تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے محسن شاہ نواز رانجھا کے ذریعے دائر کردہ اس ریفرنس میں اثاثوں کی تفصیلات ظاہر کرنے سے متعلق غلط بیانی پر آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) اور 63(2) کے تحت نااہل کیے جانے تاکہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہ بن سکیں۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں آسیہ انصر سے۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق گزشتہ روز وزارت داخلہ کے حکام کی طرف سے پی ڈی ایم کی قیادت کو جو بریفنگ دی گئی، اس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں پی ٹی آئی کی قیادت کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے علاوہ اس معاملے کی تحقیقات ایف آئی اے کے سپرد کرنے کے بارے میں رائے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج ہو رہا ہے، جس میں پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائی کرنے اور ڈکلیریشن جاری کرنے کے بعد ریفرنس سپریم کورٹ میں بھجوانے سے متعلق وفاقی کابینہ کی منظوری لی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عمر فاروق نے پی ٹی آئی کے استعفوں کے مرحلہ وار منظوری کے خلاف درخواست میں قومی اسمبلی کے اسپیکر، سیکریٹری اور الیکشن کمیشن کو جواب کے لیے نوٹسز جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ سیکریٹری قومی اسمبلی کے نمائندے متعلقہ ریکارڈ کے ساتھ آئندہ سماعت پر پیش ہوں۔ مزید تفصیل منازع انوار سے۔ عدالت نے مذکورہ بالا اقدامات کے ساتھ سماعت 16 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے اس وقت کے قائم مقام اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کا 13 اپریل کا آرڈر بھی عدالت میں جمع کروا دیا ہے، جس کے مطابق قاسم سوری نے 123 ممبران کے استعفے منظور کیے تھے۔ درخواست گزار کے مطابق قاسم سوری نے استعفے منظور کرنے کو گزٹ میں نوٹیفائی کرنے کا بھی حکم دیا تھا، اور قاسم سوری کی جانب سے استعفوں کی منظوری کی کاپی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے، اور جن 123 ممبران کے استعفے منظور کیے گئے تھے ان کی لسٹ بھی منسلک کی گئی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ایک مرتبہ پھر ناگورنو کارباخ کے متنازع خطے پر مسلح تنازع شروع ہو گیا ہے، اور فریقین کی جانب سے ایک دوسرے پر 2 سال قبل طے پانے والے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیل فرحت جاوید سے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق آذربائیجان کا کہنا ہے کہ آرمینیا نے روسی امن فوجیوں کے زیر انتظام علاقے میں ایک پہاڑی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ آذربائیجان کے مطابق اس حملے میں ان کا ایک فوجی ہلاک ہوا ہے۔ انہوں نے اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ آذری وزارت دفاع کے اعلامیے میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ تمام آرمینیائی فوجی فوراً اس علاقے سے نکل جائیں، ورنہ ضرورت پڑنے پر انہیں کچل دیا جائے گا۔ جواباً آرمینیا نے آذربائیجان پر امن فوج کے زیر انتظام علاقے میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ آرمینیا نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ آذربائیجان کے جارحانہ رویے اور اقدامات کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں۔ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر حجر اسود کے حوالے سے زائرین پر جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں اب انہیں ختم کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیل نادیہ سلیمان سے۔ سعودی عرب سے حال ہی میں موصول ہونے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پرجوش زائرین حجر اسود کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے قبل کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کی غرض سے اس مقام پر رکاوٹیں لگا دی گئی تھیں جہاں سے حجر اسود تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کووڈ کی وبا کے دوران حجر اسود کو چھونے یا اسے بوسہ دینے کے حوالے سے لگائی گئی پابندی کو جاری عمرہ سیزن کے دوران ختم کر دیا گیا ہے۔ اسلام میں حج ایک ایسا فریضہ ہے جو صاحب حیثیت مسلمانوں کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور ادا کرنا ہوتا ہے، جبکہ عمرہ سال کے کسی بھی وقت میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ और खबरें। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी के दौरा ताइवान के बाद चीन ने ताइवान के करीबी समुद्रों में फौजी मशकों का आगाज़ कर दिया है और ताज़ा इतलात के मुताबिक चीन ने ताइवान के मशरकी साहिल से कुछ दूर 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। मज़ीद तफसील बिलाल करीम मुगल से। ताइवान के एक अस्करी जरिए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ताइवान ने मीडियन लाइन के करीब चीनी फजाइया की सरगर्मी पर नजर रखने के लिए मिसाइल सिस्टम नस्ब कर दिए हैं, जबकि इसकी बहरिया भी चीनी बहरिया की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है। अमरीकी बहरिया ने कहा है कि उसका तैयारा बरदार जहाज USS रोनाल्ड रीगन समंदर के एक ऐसे खित्ते की जानिब बढ़ रहा है जिसमें ताइवान के जुनूब मशरकी पानी भी शामिल है। इसके अलावा चीन ने ताइवान के जुनूब मगरबी और शिमाल मशरकी साहिलों के करीब कई डोंगफेंग मिसाइल दागे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ताइवान वजारत दिफा ने कहा है कि उसने इन मिसाइलों के जवाब में अपने दिफाई निजाम फाल कर दिए हैं। उधर जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन के मगरब में जंगल में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। इस आग से वहां पुलिस का एक असलहा डिपो भी मुतासिर हुआ है और धमाके भी सुने गए हैं। मजीद तफसील सनाडार से। बर्लिन के फायर ब्रिगेड महकमे ने आग लगने के वाक़े की तस्दीक की है और बताया गया है कि महकमे ने अपने 100 से ज़ायद एहलकारों के साथ जाए वक़ुआ पर पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया है और इस हंगामी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के अमले की कोशिशें जारी हैं। जर्मनी की कौमी रेलवे डॉयचे बाहन ने बताया कि आग लगने से मकामी और तवील फासले की ट्रेनों की खिदमात भी मुतासिर हुई हैं। मकामी ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक बाज़ शाहराहों पर आमदोरफ्त एहतियातन रोक दी गई है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चीन के एक अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू में कहा है कि वो बहुत जल्द अपने चीनी हम मनसब सदर शी जिनपिंग से रब्ता करना चाहते हैं। सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक वो सदर शी से रूस पर सियासी और माशी दबाव बढ़ाने और रूस को जंगबंदी पर आमादा करने से मुतल्लिक बात करना चाहते हैं। मुल्की और बैनुल-अक़वामी दुनिया की खबरों के बाद अब स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। कॉमनवेल्थ गेम्स के वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में तिलाई तमगा जीतने वाले नूह दस्तगीर बट का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत को वेट लिफ्टिंग की सरपरस्ती करनी चाहिए, क्योंकि इस खेल में हमने हमेशा शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। नूह दस्तगीर बट कहते हैं कि उन्हें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वेट लिफ्टिंग का मयारी सामान वो अपने वालिद के खर्च पर मंगवाते हैं। नूह दस्तगीर बट के वालिद गुलाम दस्तगीर बट का कहना है कि वो नूह दस्तगीर बट को ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत को इस सिलसिले में तमाम जरूरी सहूलतें फराहम करना होंगी। आपने हमसे तैयारी करवानी है आगे 2024 की ओलंपिक्स की जो पेरिस में हो रही है, तो हमें मतलब जो भी वेट है या जो जिन चीज की जरूरत है वो हमें दे। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के नूह दस्तगीर बट के गोल्ड मेडल के अलावा जूडो में शाह हुसैन शाह कांसी का तमगा जीतने में कामयाब हुए हैं। टेबल टेनिस में फहद ख्वाजा 32 खिलाड़ियों के राउंड में पहुंच गए हैं। हॉकी में आज पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इससे पहले जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उसका मैच 2-2 गोल से बराबर रहा था, जबकि उसने स्कॉटलैंड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। खवातीन बैडमिंटन मुकाबलों में माहूर शहजाद भारत की आकार्शी कैशियप से मुकाबला करेंगी। आज खवातीन हॉकी में इंग्लैंड और वेल्स की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। आज मजमूई तौर पर 7 तिलाई तमगों का फैसला होगा। हॉलैंड और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें आज पहले T20 इंटरनेशनल में मध्य मुकाबिल हैं। बरतानिया की एमा राडोकानो वॉशिंगटन ओपन टेनिस के दूसरे राउंड में कोलंबिया की कैमिला ओजोरियो से मुकाबला करेंगी। एमा राडोकानो को 29 अगस्त से शुरू होने वाली US ओपन में अपने एजाज का दिफा करना है। मर्दों के मुकाबलों में बरतानिया के एंडी मरे को पहले ही राउंड में शिकस्त हो गई। और अब पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कश्मीर, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि आइंदा 24 घंटों में भी मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन 42 जबकि खैरपुर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। PTI का इलेक्शन